આજથી ફરી જોવા મળશે ગરમીનું જોર। 26 માર્ચ સુધી શુષ્ક રહેશે હવામાન। ગરમીને લઈને હવામાન વિભાગે કરી આગાહી। લઘુત્તમ તાપમાનમાં થશે 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો। માવઠાને લઈને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી। એપ્રિલ માસમાં વધુ પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની વ્યક્ત કરી શક્યતા। માર્ચના અંતથી એપ્રિલની શરૂઆત સુધી વિક્ષેપોનું અનુમાન। કેરી સહિતના પાકને થશે અસર। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी प्रदेशों में हिमवर्षा और मैदानी विस्तारों में वरसाद। कुल्लू में भूस्खलनना कारणे 6 घर खाली करावा पड्या। अटल टनल पासे 3 फूट बरफ पड्यो। वहीवटी तंत्र और पोलीसे लोकोने सावचेत रहवा आपी सूचना। केदारनाथ में तापमान पारो गगड़्यो। ताजी हिमवर्षाथी आखू केदारनाथ बरफनी सफेद चादरथी ढंकायुं। कुदरती सौंदर्य सोड़े कड़ाई खिल्युं। हिमवर्षा बाद केदारनाथ धामनो मनमोहक नजारो आव्यो सामे। उत्तराखंडना चमोली में कुदरतનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું। બદ્રીનાથ ધામ બરફની ચાદરમાં લપેટાયું હોય એવો નજારો સામે આવ્યો। મંદિર પરિસર અને રસ્તાઓ પર જામ્યા બરફના થર। જમ્મુ કાશ્મીરમાં હરવા ફરવાના સ્થળો બરફમાં ગરકાવ। હિમવર્ષાથી સોનમર્ગ બન્યું સ્વર્ગ। ઠેર ઠેર બરફના થર જામ્યા। તાપમાનમાં ભારે ઘટાડાથી ઠંડીમાં થયો વધારો। हिमाचल प्रदेशना रोहतांग में भारे हिमवर्षा। अटल टनल पास 10,000 फूटनी ऊंचाई हिमवर्षा। ओછી विजिबिलिटी और बरफना थर वच्चे प्रवासीओनी सुरक्षा माटे पोलीस तैनात। जम्मू काश्मीरना पूंछ में भारे हिमवर्षा। मुगल रोड पर बीआरओ टीम द्वारा बरफ हटावવાની कामगीरी तेज। भारे बरफ वर्षा वच्चे मुगल रोड खोलवा माटे मशीनो कामे लागी। जम्मू काश्मीरना पूंछ जिल्ला में हिमवर्षा। रस्ताओं और मकानों पर बरफना थर जाम्या। रस्ताओ ठप थता परिवहन खोरवायुं। तंत्रे जेसीबीनी मददथी बरफ हटावी रस्ताओ कर्या पूर्ववत। कारगिलનું શંકુ બરફની ચાદરથી ઢંકાયું। હિમવર્ષાથી ચારે તરફ સફેદીનો નજારો જોવા મળ્યો। રસ્તાઓ અને મકાનો પર જામ્યા બરફના થર। તાપમાનનો પારો ગગડતા જનજીવન પ્રભાવિત। काश्मीरना गुलमर्ग में बरफनी सफेद चादर पथराई। 5 થી 6 इंच बरफ वच्चे प्रवासीओ माण्यो आनंद। चारे तरफ मनमोहक दृश्यो जोईने सहेलाणीओ अभिभूत थया। जम्मू काश्मीरना नाथ टॉप में हिमवर्षा। अचानक वातावरण में आवेला पलटाथी प्रवासीओ में खुशी। प्रवासीओ बरफ में रमता कूदता देखाया। कमोसमी वरसाद और हिमवर्षाथी तापमान में थयो घटाडो। भावनगरना पालीताणा में शेत्रुंजय डूंगर पर सावजनो वीडियो वायरल। माताजीनी सेवा में सिंह हाजर होय तेवा दृश्यो देखाया। पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडियाए सोशल मीडिया में वीडियो शेर करी चैत्री नवरात्रिनी पाठवी शुभकामना। भरूच में जनोर नजीक नर्मदा नदीना किनारे देखाया 2 मगर। सोशल मीडिया में मगरनो वीडियो वायरल। माछीमारो अने किनारे अवरजवर करता लोकोमां भय। लोकोने सावचेती राखवा वन विभागे आपी सूचना। भूज में हवाई हाईवे पर मेघराजा साथे दीपड़ानी एंट्री। वरसादी माहौल में देखायो दीपड़ो। दीपड़ानी लटार कैमरा में कैद। राहदारीओ में कुतूहल और फफड़ाट। कमोसमी वरसादने पगले साणंद एपीएमसी में मोटुं नुकसान। डांगर घऊं तुवेर और एरंडा सहितनी जणस पलड़ी जता भाव में नोंधायो घटाडो। सारा भावनी आशाए मार्केट में आवेला खेडूतोने पड्यो आर्थिक फटको। ડીસા માર્કેટયાર્ડમાં પલળી જણસી। માવઠાથી બાજરી અને રાયડાની સેંકડો બોરીઓ પલળતા ખેડૂતો અને વેપારીઓને ભારે નુકસાન। યાર્ડની ચેતવણી છતાં વેપારીઓએ ખુલ્લામાં રાખ્યો માલ। રાજકોટના બેડી માર્કેટયાર્ડમાં માવઠાથી થયેલા નુકસાનીના દ્રશ્યો આવ્યા સામે। યાર્ડમાં પાણી ભરાતા શેડ નીચે પડેલી જણસને નુકસાન। વેપારીઓએ ખરીદેલો રાયડાનો પાક પલળ્યો। भावनगर मार्केटिंग यार्ड में कुदरतनो कहर। कमोसमी वरसाद में कीमती जणस पलड़ी जता खेडूतोने पड़्या पर पाटू। घऊं चना कपास डूंगળી सहितनो पाक पलळ्यो। खेडूतोने आर्थिक नुकसानी वेठवानो આવ્યો વારો। भावनगर जिला में मिनी वावाझोड़ाए तबाही मचावी। व्याजे नाणां लावीने आंबाना इजारा राखनारा गरीब श्रमजीवी परिवारों पर फाट्यो आब। 60% વધુ કેરીના પાકને નુકસાન। કુદરતી આફતને ધ્યાને રાખીને વિશેષ સહાય પેકેજની માંગ। जामनगरना
જોડિયા તાલુકામાં પણ બાગાયતી પાકોનો સોંટ વળ્યો. ઘઉં, ચણા અને પપૈયા જેવા પાકો જમીનદોસ્ત થયા. ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળતા સરકાર સમક્ષ સહાયની આશા વ્યક્ત કરી. સુરેન્દ્રનગરના થાન તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાથી સિરામિક એકમોને નુકસાન. 20થી વધુ એકમોના શેડ ઉડી જતા લાખોનું નુકસાન. વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જતા ઉત્પાદનને પણ પડી અસર. નવસારીમાં માવઠાએ ખેડૂતોને રડાવ્યા. તોફાની પવનના કારણે આંબા પર કેરીઓ ખરી પડી. ઉનાળુ પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી. કુદરતી આફતથી ખેડૂતોને મોટા પાયે પડી શકે છે આર્થિક ફટકો. જામનગરના હડિયાણા ગામમાં ઊભા પાકને ભારે નુકસાન. ઘઉં, ચણા, પપૈયા જેવા પાક જમીનદોસ્ત થતા ખેડૂતોને રાતા પાણી રોવાનો વારો આવ્યો. પપૈયા અને ચીકુના બાગ આંખના પલકારામાં થયા વેરવિખેર. બોટાદમાં કમોસમી માવઠાએ ખેડૂતોના મોઢે આવેલ કોળીઓ છીનવ્યો. ઘઉં, ચણા, તુવેર અને કપાસ જેવા પાકોને નુકસાન. ખેતરોમાં કુલ નીપજમાં 50% નુકસાન થયું. વહેલી તકે સર્વે કરવાની અને સહાયની માંગ. રાજકોટ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી લસણના પાકમાં વ્યાપક નુકસાન. લોધિકા, પડધરી અને ગોંડલ જેવા તાલુકાઓમાં તૈયાર પાક પર ફરી વળ્યું પાણી. હાથમાં આવેલો કોળીઓ છીનવાઈ જતા ખેડૂતોની સ્થિતિ બની કફોડી. બગસરા તાલુકાના ઝાંઝરિયા ગામે ખેડૂતોની મહેનત પર ફરી વળ્યું પાણી. એક ખેડૂતે 10 વીઘામાં કરેલું લસણ અને ચણાનું વાવેતર ધોવાયું. માવઠાથી ખેડૂતને અંદાજે 4 થી 5 લાખનું નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો. જૂનાગઢ જિલ્લામાં કેસર કેરી પર લાગ્યું ગ્રહણ. ભારે પવન અને વરસાદી ઝાપટાથી આંબા પરની કેરી ખરી પડી. ફ્લાવરિંગ બળી જતા ઇજારેદારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. કુદરતના કહેર સામે ખેડૂતો બન્યા લાચાર. અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ કેરીના પાકને નુકસાન. પવન અને માવઠાના કારણે ખરી પડી કેરી. બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. 10 થી 70% સુધી નુકસાન થયું હોવાનો ખેડૂતો અને ઇજારાદારોનો દાવો. વલસાડ જિલ્લામાં પણ કેરીના પાકને વ્યાપક નુકસાન. આંબાવાડીઓમાં તૈયાર થયેલી કેરીઓ ખરી પડતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવું પડ્યું. બાગાયતી ખેતી પાછળ કરાયેલા ખર્ચ પર ફરી વળ્યું પાણી. ખેડૂતોએ કરી સહાયની માંગ. પાટણમાં કમોસમી વરસાદથી ઈસબગુલના પાકને નુકસાન. ભેજના કારણે ઈસબગુલના દાણા ખરવા લાગતા ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન પર પડી અસર. સમી, હારીજ, રાધનપુર અને સાંતલપુર સહિતના વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન. ધોરાજી પંથકમાં કમોસમી વરસાદથી તૈયાર થયેલા શિયાળુ પાકને નુકસાન. ઘઉં, ચણા, ધાણા, તુવેર અને એરંડા જેવા પાક પલળી જતા ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો પડ્યો. ટેકાના ભાવે ખરીદીમાં વિલંબ થતા ઓછા ભાવે પાક વેચવા મજબૂરી. જૂનાગઢના વંથલીમાં ભારે પવન સાથે માવઠાથી બાગાયતી પાકને ભારે નુકસાન. ચીકુ અને કેરીના બગીચાઓમાં ભારે નુકસાનના દ્રશ્યો આવ્યા સામે. કાળઝાળ ગરમી અને પછી અચાનક વાતાવરણમાં ઠંડકથી ચીકુના પાકને અસર. તેજ પવન સાથે પડેલા માવઠાએ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોની માથી બેસાડી. સુરત, નવસારી, ડાંગ જિલ્લામાં કેરી સહિતના પાકને વ્યાપક નુકસાન. અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી. ભારે પવનથી કેટલાક વિસ્તારોમાં ખોરવાયો વીજ પુરવઠો. અમરેલીમાં મિની વાવાઝોડાએ મચાવી તબાહી. ખેતરમાં તૈયાર કાળું જીરું પલળી જતા ખેડૂતોને મહેનત પર ફરી વળ્યું પાણી. કુદરતના કહેરથી ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાયો. કમોસમી વરસાદે તૈયાર પાકોનો વાળ્યો સોંત. મિની વાવાઝોડાને પગલે આણંદના ખંભાત અને તારાપુર તાલુકામાં તારાજી 10,000 વીઘાના ચણાના પાકમાં નુકસાન થતા ખેડૂતોને પડ્યો આર્થિક ફટકો. ખેડૂતોએ સરકાર પાસે આર્થિક સહાયની માંગ કરી. રાજકોટના બેડી ગામમાં ભારે પવન સાથે વરસાદે ખેતી પાકનો વાળ્યો સોંત. ઘઉં, મકાઈ સહિત ઊભો પાક નુકસાન. લણણી કરવાના સમયે જ ભારે પવન અને વરસાદથી ઘઉંના તૈયાર પાક પર ફરી વળ્યા પાણી. જેતપુરના મેવાસામાં કુદરતનો પ્રહાર. 25 વીઘામાં તૈયાર ઘઉંનો પાક થયો જમીનદોસ્ત. ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાયો. તાત્કાલિક સર્વે કરી સહાય ચૂકવવાની માંગ. છોટાઉદેપુરમાં કમોસમી વરસાદથી ધોવાઈ તાતની મહેનત. આંબા પરથી કેરીઓ ખરી પડતા મોટું નુકસાન. વાવાઝોડા અને વરસાદથી મકાઈનો પાક પણ જમીનદોસ્ત થયો. અમરેલી જિલ્લામાં માવઠાથી ડુંગળી, તલ, ચણા અને બાજરી સહિતના પાકને નુકસાન. ખાંભા, બગસરા, ધારી, ચલાલા સહિતના વિસ્તારોમાં વધી ખેડૂતોની મુશ્કેલી. સરકાર પાસે તાત્કાલિક સહાયની ખેડૂતોએ માંગ કરી.
રાજકોટમાં ભારે પવનથી ભાગવત સપ્તાહનો મંડપ ધરાશાયી, સાઉન્ડ સિસ્ટમ સહિતના સાધનોમાં ભારે નુકસાની. અચાનક વાતાવરણમાં પલટાથી મંડપમાં હાજર ભક્તોમાં મચી હતી અફરાતફરી. સુરતમાં મિની વાવાઝોડાથી તારાજી, ડુમ્મસ વિસ્તારમાં સ્વર્ણભૂમિ પાર્ટી પ્લોટ સહિતમાં લગ્ન સેટ ધરાશાયી. પત્તાની જેમ વેરવિખેર થતા પાર્ટી પ્લોટના માલિકોને કરોડોનું નુકસાન. ભારે પવનથી પિલ્લરો વેરવિખેર થયાના દ્રશ્યો આવ્યા સામે. મુખ્ય ગેટ સહિત કરોડોના સેટ તૂટ્યા. 7 જેટલા પાર્ટી પ્લોટમાં નુકસાનની વિગતો આવી સામે. ભરૂચ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે પડેલા કમોસમી વરસાદે વેર્યો વિનાશ. ભારે પવન ફૂંકાતા આંબાના મૂળ ખરી પડ્યા. કેરીના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો નોંધાવાની ભીતિ. સરકાર પાસે સર્વે કરી યોગ્ય સહાયની ખેડૂતોએ કરી માંગ. અરવલ્લીના મેઘરજમાં વાવાઝોડાનો કહેર. રામગઢીના ભૂતિયા વિસ્તારમાં મકાન પર પડ્યો વીજપોલ. સદનસીબે દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. મકાનમાં ભારે નુકસાનને પગલે મકાન માલિકે જીઈબી પાસે કરી વળતરની માંગ. મિની વાવાઝોડાથી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં પીજીવીસીએલને 1 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન. 2645 ગામોમાંથી વીજળી ગુલ થયાની મળી ફરિયાદ. અનેક ગામોમાં પૂર્વવત કરાયો વીજ પુરવઠો. પીજીવીસીએલની 543 ટીમે કરી કામગીરી. માવઠાથી નુકસાન અંગે વળતર ચૂકવવા પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીની માંગ. કચ્છમાં અગરિયાઓની સોલાર પેનલ, પકવેલ, મીઠું અને ઝૂંપડાને નુકસાન. ખેતી પાકમાં થયેલા નુકસાન અંગે રાહત પેકેજ જાહેર કરવા સરકાર સમક્ષ માંગ કરી. લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી બેવડી ઋતુની અસર. અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક સપ્તાહમાં 14,210 ઓપીડી નોંધાઈ. ડેન્ગ્યુના 127 સેમ્પલ લેવાયા. શરદી, ઉધરસ, તાવના કેસમાં થયો વધારો. અમદાવાદ સોલા સિવિલમાં રહસ્યમય જંતુનો આતંક. નિંદ્રાધીન ડોક્ટરને આંખમાં જંતુ કરડતા દોડધામ. ડોક્ટરને આંખ પર નિશાન અને અસહ્ય દુખાવો થતા એન્ટી રેબિસ વેક્સિન લીધી. રાજકોટના આઇનોક્સ મલ્ટીપ્લેક્સની સેન્ડવિચ પર દેખાયો વંદો. કેન્ટીનમાં ડિસ્પ્લેમાં મૂકેલી સેન્ડવિચમાં વંદો હોવાનો વિડીયો ગ્રાહકે કર્યો વાયરલ. સેન્ડવિચ માત્ર ડિસ્પ્લેમાં રખાઈ હોવાનો અને ગ્રાહકને ન આપવાની હોવાનો કેન્ટીન સંચાલકનો દૂરનો બચાવ. બનાસકાંઠાના ડીસામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના દરોડા. હીરા બજારમાં દુકાનમાંથી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો. 6,14,995 રૂપિયાનો 929 લીટર ઘીનો જથ્થો કરાયો સીલ. કોડીનારમાંથી ઝડપાયો અખાદ્ય ગોળનો જથ્થો. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને પોલીસે કરી કાર્યવાહી. અલગ અલગ જગ્યાએથી કુલ 91 ડબ્બા અખાદ્ય ગોળનો જથ્થો મળ્યો. રાજકોટના જેતપુરમાં વેપારી પર હુમલો અને લૂંટના પ્રયાસ મામલે 3 આરોપીની ધરપકડ. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે કરી કાર્યવાહી. મોબાઈલ વાહન સહિત 71,000નો મુદ્દામાલ કરાયો જપ્ત. જામનગર સાયબર ક્રાઇમે કરોડોનો ઓનલાઈન ફ્રોડ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરી 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. આરોપીએ બોગસ પેઢી બનાવી અંદાજે 3.86 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. પોલીસે ફરાર અન્ય 3 આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી. રાજકોટમાં તબીબના અંગત વિડીયો રેકોર્ડ કરી 25 લાખની ખંડણી માંગવાનો કિસ્સો આવ્યો પ્રકાશમાં. ક્લિનિકમાં સ્પાય કેમેરો લગાવી રેકોર્ડ કર્યા હતા વિડીયો. પોલીસે આરોપી કમલ નાઢા સહિત અનેક લોકો સામે ગુનો નોંધીને હાથ ધરી કાર્યવાહી. કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ વચ્ચે વિજાપુર એપીએમસી રાહત દરે તાડપત્રીનું કર્યું વિતરણ. પાક બચાવવા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો તાડપત્રી લેવા ઉમટી પડ્યા. તમાકુ અને બટાકા જેવા પાકને સુરક્ષિત રાખવા તાતના પ્રયાસ. અમરેલીના ટીંબી ગામના ખેડૂતે ગાંજાની ખેતી માટે માંગી પરવાનગી. ખેત પેદાશોના નીચા ભાવ અને વધતા જતા ખર્ચનું કારણ દર્શાવી કરી માંગ. સરકારના નીતિ નિયમો મુજબ ગાંજાની ખેતી અને વેચાણની દર્શાવી તૈયારી. સુરતમાં ઉકાઈ જમણા કાંઠા નહેર તૂટવા મામલે તંત્રની કામગીરી. સિંચાઈ વિભાગે નહેર ખાલી કરાવી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરી કામગીરી. 2 થી 3 દિવસમાં સમારકામ પૂર્ણ કરી કેનાલમાં ફરી છોડાશે પાણી. મહેસાણાના ધરોઈ ડેમમાં 63% જેટલો પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ. ડેમમાં પૂરતું પાણી હોવાથી ખેતી અને પીવાના પાણી માટે નહીં પડે તકલીફ. ખેડૂતોની જરૂરિયાત મુજબ છોડાઈ રહ્યું છે પાણી. વાવાઝોડાના કારણે સ્થગિત કરેલી માં નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા ફરી શરૂ. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર ખડેપગે રહ્યું મદદે. અત્યાર સુધી 15,000થી વધુ પરિક્રમાવાસીઓએ કરી પરિક્રમા.
બનાસકાંઠાના ઊણ ગામે આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન મુદ્દે થયેલી હિંસામાં કાર્યવાહી. રૂણી ગામની સભા બાદ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરનારા 5 શખ્સોને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા. પોલીસે 16 નામજોગ અને 1000ના ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી. મહીસાગરના કોઠંબામાં સ્થાનિક ચૂંટણીને લઈને વિવાદ. કોઠંબા ગ્રામ પંચાયતના વોર્ડ નંબર 4 ને 5 કિલોમીટર દૂર આવેલા ટોચિયા ગ્રામ પંચાયતમાં જોડી દેતા ગામ લોકોમાં આક્રોશ. અનેક રજૂઆતો છતાં કોઈ ઉકેલ ન મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી. રાજકોટમાં પીજીવીસીએલની સોરઠિયાવાડી સબ ડિવિઝન ઓફિસમાં લોકોનો હોબાળો. 4 કલાક સુધી વીજળી ગુલ થતા રોષે ભરાયેલા લોકો ફરિયાદ ન સાંભળવી પડે તે માટે ફોનનું રિસીવર નીચે મૂકી દેવાયાનો લોકોનો આક્ષેપ. વડોદરામાં સેન્ટ્રલ ગુજરાત યુનિવર્સિટી આવી વિવાદોમાં. પરવાનગી વગર એનએસયુઆઈએ યુનિવર્સિટીની મેસમાં ઇફતાર પાર્ટી યોજતા વિવાદ. વિદ્યાર્થીઓ સહિત સ્ટાફને પણ અપાયું આમંત્રણ. પાર્ટીમાં નોનવેજ રાખવાની માંગથી ઉઠ્યા સવાલો. અંકલેશ્વરમાં અંસાર માર્કેટ પાસેથી કચરામાંથી મળ્યા આયુષ્માન કાર્ડ. સુરતના લાભાર્થીઓના નામના કાર્ડ કચરામાં ફેંકી દેવાતા આરોગ્ય વિભાગમાં મચી દોડધામ. તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર અને મામલતદારે સ્થળ પર પહોંચીને જપ્ત કર્યા કાર્ડ. સુરેન્દ્રનગરમાં પડતર પ્રશ્નોને લઈને આંગણવાડી બહેનોનો વિરોધ. પગાર વધારો, નોકરીમાં કાયમી કરવા સહિતની માંગોનો ઉકેલ ન આવતા ફેલાયો આક્રોશ. આગામી ચૂંટણી પર અસરની ચીમકી ઉચ્ચારી સૂત્રોચ્ચાર સાથે કર્યો વિરોધ. વૈશ્વિક તણાવને લઈને ભારતની ઉડ્ડયન નિયામક સંસ્થા ડીજીસીએની એડવાઇઝરી જાહેર. ઈરાન, ઇઝરાયલ, ઇરાક અને યુએઈ સહિતના કુલ 11 દેશોના હવાઈ ક્ષેત્રનો રૂટ ટાળવા અપાઈ સૂચના. મિસાઇલ હુમલા અને સૈન્ય ગતિવિધિઓને લઈને સૂચના. સાઉદી અરેબિયા અને ઓમાનના કેટલાક ભાગોમાં 32,000 ફૂટની નીચે ઉડાન ન ભરવા સૂચના. 28 માર્ચ 2026 સુધી અમલમાં રહેશે એડવાઇઝરી. જરૂરી ફ્લાઇટ્સ અંગે જોખમના આકલન બાદ જ નિર્ણય લેવા સૂચના. યુદ્ધની સ્થિતિમાં પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹2.09 વધારો. સુરતના લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો. પેટ્રોલમાં ભાવ વધારો પરત ખેંચવા સુરતીઓએ કરી સરકારને અપીલ. ગેસની અછત વચ્ચે અંકલેશ્વરમાં લોકો પરંપરાગત વિકલ્પો તરફ વળ્યા. માટીના ચૂલા અને સગડીનો ઉપયોગ વધતા કુંભારી કામ સાથે જોડાયેલા પરિવારોને ફાયદો. સ્થાનિક હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ પણ ચૂલા સગડીનો આપી રહ્યા છે ઓર્ડર. સુરતમાં વડોદની અગ્રવાલ ગેસ એજન્સી સામે કડક કાર્યવાહી. તપાસ દરમિયાન 307 સિલિન્ડર કરાયા જપ્ત. સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારીની આશંકાએ ઓફિસ અને ગોડાઉન કરાયા સીલ. કમર્શિયલ સિલિન્ડરની 12 અન્ય ગેસ એજન્સીમાં હાથ ધરાઈ તપાસ. ચૂંટણી પહેલા અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું. દાણી લીમડાના પૂર્વ કોર્પોરેટર જમનાબેન વેગડા સહિત 50 આગેવાનો અને 400થી વધુ કાર્યકરો આપમાં જોડાયા. 10 વર્ષ સુધી સેવા કરવા છતાં યોગ્ય સન્માન ન મળતા છોડ્યો પક્ષ. એપ્રિલમાં જાહેર થશે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી. આગામી 15-20 દિવસમાં જાહેર થઈ શકે ચૂંટણી. 23 માર્ચે પ્રાથમિક મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થશે. 27 માર્ચ સુધી દાવા આક્ષેપો દાખલ કરવાની મુદત. 30 માર્ચ સુધી તપાસ બાદ નિર્ણય. બોર્ડની પરીક્ષા પૂર્ણ થતા અમદાવાદમાં મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન શરૂ. રાજ્યના 75,821 શિક્ષકો મૂલ્યાંકનમાં જોડાયા. રાજ્યમાં 454 મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર પર ઉત્તરવહીનું ચેકિંગ શરૂ.